તમે શરૂ કરો. હા. સંસાર સાગર તારવા ચિનવાણી છે નૌકા ભલી નાની સુકા નિમયા વિનાએ નાવ પડતારે નહીં. આ કાળમાં શોધા જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો ગુરુ કહન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સિમંદર વિરકુંદન ભયંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુના સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અને જ્ઞપ્તિ માહી દરવગુણ પર્યાય વિલસે નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જય પડે નિમિત્તો વહેવારો ચિદઘન વિશેખા ઇન મળે. આયુ સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે જે વજ્રે સોમો મોક્ષુ સજળ કે પરદ્રવ્ય ના તો છૂટે. રાગ દ્વેષ રૂચે ન વળે ભાવેન્દ્રિમાં ઔષમાં ટંકોત્કીર્ણ કંપના ન મહિમા હૃદય રહે સર્વદા. નીતે સુધા ચરણ ચંદ્ર તને નમું કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમું હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમું આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમું આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમું. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી વાણી ચીન મૂર્તિ તારી પુરાનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી ઓયેલો રત્ન પામો મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી ઓયેલો રત્ન પામો મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. બોલો શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. જય હો જય હો. ચાલો કર્યો રેકોર્ડિંગ. એ કીધું છે. હા, મને લાગે છે કે રજનીભાઈમાં પેલું નહીં હોય ફ્લેટમાં જે આ ઇન્ટરનેટ બધું. હા, એવું કંઈક નહીતર તો આવી જાય. હજી કદાચ બધું તૈયારી આવશે કરવાની બાકી આવશે હોય છે. આવશે આવશે. આવશે આવશે કઈ વાત નહીં. ચાલુ કરું છું. મંજુબેન આવ્યા બહુ કે. હા હા હા. અચ્છા, તમે ચાલુ કરો, બધા આવશે હમણાં. ઓકે ઓકે. જરા
नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारबिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदातार समय सार दाता निवासी टीका પહોંચાડ્યું છે ફરીને. यद्यपि जो के निश्चय से अपने निज रस से ही सर्वस्वों का अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है. क्या कहते हैं कि दरेक वस्तु आत्मा ने परमाणु आदि जी वस्तु निज रस આત્માનો આનંદ ને જ્ઞાન સ્વભાવ એનાથી એને પરિણમન થવું એનું તાકાત સામર્થ્ય. રાગ રૂપે અધયાદાન વૃતાદિના પરિણામ જે રાગ એ રૂપે થવું એનું સામર્થ્ય નથી. નિજ રસ છે એટલે પોતાના સમ સ્વભાવથી સર્વ વસ્તુ प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न दरेक रजकण अपने स्वभावभूत अपना जो स्वभाव है आत्मा का ज्ञान दर्शन आनंद एक त्रिकाली स्वभाव है. तो ये स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है. भगवान आत्मा में ज्ञान ज्ञान दर्शन आनंद शांति ये स्वभाव और ये स्वभाव पे तो होना ये उसकी ताकत है. समझ में आते हैं. ऐसा होने पर भी क्यों अज्ञान क्यों हुआ, मिथ्या श्रद्धा क्यों हुआ. आत्मा तो अपना चैतन्य प्रकाश જેનો અનંત અનંત સ્કુટાકુટી સૂર્ય હોય તો પણ જેના જ્ઞાન પ્રકાશનો પાર નથી એવું જ્ઞાન અનંત है. दर्शन अंतर अनंत है. स्वभाव आनंद अनंत है. प्रभुता अनंत है. ऐसी अनंत शक्तियों नो निज स्वभाव ये स्वभाव पण परिणमन होना ये उसका सामर्थ्य है. समझाई है भाई. तथा क्या हुआ आगे. तथापि आत्मा का अनादि है अन्य वस्तु मोह एक कर्म है. मोह जड़. मोह कर्म के साथ संयोग होने से स्वाभाविक वस्तु भगवान आत्मा ज्ञान ने आनंद आदि स्वभाव से तो भरा है और अपनी निर्मल वितरागी परिणति करने में समर्थ है. छता अनादि मोह कर्मना संबंध से मोह कर्म से नहीं मोह कर्मना संबंध से हम स्वभाव संबंध करना चाहिए एम न करता मोह कर्म का संबंध किया अनादि से. अनादि से अन्य वस्तु मोह कर्म अन्य वस्तु है जड़. मोह के साथ संयोग होने से भगवान आत्मा का स्वभाव का सामर्थ्य तो होने पर भी मोह कर्म का संयोग का संबंध से आत्मा के उपयोग का आत्मा का जो जानना देखना जो उपयोग है ये उपयोग में मिथ्या दर्शन अनादि से मिथ्या दर्शन मोह कर्म का निमित्त से आत्मा का उपयोग में हुआ है. जो दयादान व्रत आदि का भाव है
ये राग है। छता ये धर्म है, ऐसी मिथ्या श्रद्धा अनादि से लगी है। हाँ। अपना सिवाय दूसरी कोई चीज का आत्मा कहीं किंचित कर सकते नहीं। छता मिथ्या श्रद्धा के कारण स्वभाव को छोड़कर कर्म का संगा संबंध में मिथ्या श्रद्धा के कारण मैं पर को दया पा सकता हूँ, पर को सुखी कर सकता हूँ, पर को जिलाता हूँ, पर को मार सकता हूँ, पर को सगवड़ता दे सकता हूँ, पर को अगवड़ता दुखी कर सकता हूँ, ऐसी मिथ्या श्रद्धा आंखों काम से को बुलवाए। कारखाना हला भी सकते हैं, दवाखाना। जड़ पर पदार्थ में मैं कहीं कर सकता हूँ। शरीर का भी मैं कुछ कर सकता हूँ, तो माटी धूड़ है। तो अनादि से मोह कर्म का संबंध से मैं शरीर का भी कुछ कर सकता हूँ, ऐसी मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा। संदीभाई, તમારે તો મોટું ઉપાધિ છે બધી ઘણી કેટલી, એમ કાંતભાઈ મુલભાઈ કહેતા હતા। કોમ જાણું કાંઈ। કે છે કે પ્રભુ આત્મા જે અંદર है ये तो अपना ज्ञान आनंद शांति आदि अनंत स्वभाव से भरा पड़ा है। ये अनंत स्वभाव का निज रस से परिणमन करना उसका सामर्थ्य है। वितराग स्वभाव पणे होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पणे होना, ये अपना स्वभाव का सामर्थ्य शक्ति सत्व है। ऐसा होने पर भी मोह कर्म का संयोग संबंध से मिथ्या दर्शन है, मिथ्या श्रद्धा। मैं पर की दया पाल सकता हूँ, पर को मदद कर सकता हूँ, छोकराओं प्रजा उत्पन्न कर सकता हूँ। जो लड़का उपजा सकता हूँ, ये तो पर की जड़ है। जड़ ने आत्मा उपजा सके। पर को मैं केळवणी आपू लड़का को लड़की को बड़ी અત્યારે केळवणी विशेष यहाँ उसको सारा घर मिलते नहीं, तो मैं केळवणी आपू, ऐसी पर को मैं कर सकता हूँ। ये मान्यता मिथ्या श्रद्धा अज्ञानी मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान गमे ते चीज माने तो कोई कारण में विपरीत हो, का स्वरूप में विपरीत हो, का भेदा भेद में विपरीतता का अज्ञान है उसको। राग से प्रभु भिन्न है, पर ऐसे न मानकर राग से मैं एक हूँ, ऐसा अज्ञान है। ये आगे बात से समझ में आया। सूक्ष्म मार्ग भगवान जनेश्वर परमात्मा नो मार्ग आखो फेरफार, बहुत फेरफार हो गया है। अज्ञान ये अपना स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य को उसके न जानकर विकार में हो ऐसा अज्ञान करते हैं। और पर के वस्तु में मैं कारण बनूं तो पर का काय हो, ऐसा अज्ञान करते हैं। ऐसा अज्ञान भाव में अनेक प्रकार है। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, तत्व को अतत्व, अतत्व को तत्व, ऐसा अज्ञान से ये अज्ञान भाव उत्पन्न हुआ है। ये विपरीत भाव है।
और अविरति, अविरति शुभ शुभ राग जो है उससे निवृत्ति नहीं, यानी प्रवृत्ति है राग द्वेष में, ये अविरति भाव है। एक कर्मना संयोग में उपाधि उत्पन्न हुई है, कर्म से नहीं। कर्मना संग से उपाधि उत्पन्न हुई, अविरति भाव। विमल जी, मैं दुकानों पर बराबर बैसूं तो व्यवस्थित व्यवस्था, पदार्थ की व्यवस्थित अवस्था में कर सकता हूं। ये बधो अज्ञान भाव और अविरति भाव, राग द्वेष आदि परिणाम है ये अविरति। बहु आकड़ों काम समझ में आया? एक चीज को एक स्थान में है, उसको दूसरा स्थान में मैं ले सकता हूं, ये ज्ञान अविरति भाव है। ઈચ્છા મેં આવડે છે, આવે છે, ઈચ્છા મેં પડી ગયું માં ઠાણા ઉઠાણ अर्थ तो कोने आवड़े जय नारायण ने निगड़ी आंकी जाके ઈચ્છા में पड़ी गई क्या ये આવે अग्राणा गुमनागमन ઠાણા ઉઠાણ। मैं एक स्थान थी एक चीज ने बीजी स्थान में मुख्य गोठवी हो तो ये झूठी बात है, लई शकाती नहीं, पड़ी शकाती नहीं, फेरवी शकाती नहीं। अरे गजब बात है बापा। अरे अत्यारे दुनिया ने वितराग परमात्मा कहेलू सच तत्व सांभळवा मळे नहीं, एने श्रद्धे ने ओळखे के दिया। अरे ये अविरति एटले जे कई शुभ शुभ भाव एनाथी निवृत्ति नहीं, एवो जे विकार भाव में परिणमन करना ये अविरति भाव है, उपाधि भाव है, मैल है। ये अविरति भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार, ये 3 प्रकार का परिणाम विकार। बहुत सरस बात है कि आत्मा वस्तु है तो अपना शुद्ध अनंत अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत अनंत आनंद की शीतलता का स्वभाव, अनंत अनंत ईश्वर की मई गंभीर का स्वभाव, अनंत अनंत कर्ता कर्मादि शक्ति ने व्यापकता अनंतता से व्याप्त आत्मा, ऐसा अपना स्वभाव की परिणमन करने में अपने में सामर्थ्य है, ऐसा होने पर भी अपना स्वभाव सन्मुख न होने से अने मोरूपी कर्म है उसकी संगना संग से अपना परिणाम में चैतन्य परिणाम लिया ने है 3 प्रकार का परिणाम विकार। ये मिथ्या श्रद्धा, अज्ञान और अविरति 3 प्रकार का परिणाम का विकार, आत्मानी पर्याय में 3 प्रकार का विकार। है उपयोग का यह परिणाम विकार, जानना देखना उपयोग में वो 3 प्रकार का विकार जो है ये कैसा है? स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति। स्फटिक रतन होता है, हम देखा है इतना स्फटिक, जामनगर गए थे न पहले,
डॉक्टर अपना था नहीं, प्राणलाल डॉक्टर, પ્રાણજીવ ડોક્ટર અઢી હજાર પગાર હતી. 91 સાલની વાત છે. 92 મહિનો પછી ત્યાંથી આવીને પરિવર્તન કર્યું ચૈતર. ત્યાં આગળ ગયા હતા. એને 6 લાખનું સોલેરામ છે, સંચો છે મોટો 6 લાખનો. ગુમડા હોય ને સૂર્યનું આપે એ મોટો સોલેરામ છે. 6 લાખનો મંચો છે. પણ એ વ્યાખ્યાનો જામનગર થતું 100 ગાથાની ટીકા. આ સમયસારની 100મી ગાથા ચાલતી હતી. 100મી ગાથા તે દીઓ 91 નામ અક્ષર કાર્તક મહિને એને સાંભળીને કે મહારાજ મારું સોલેરામ જોવું તમને દાખલામાં કામ આવશે કે ગયા હતા દેખો જોવા. આટલું તો સ્ફટિક એક હતું મોટું એની પાસે, સ્ફટિક રતન. ये स्फटिक रत्न स्वभाव स्वच्छ होता है? स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति, पण इस स्वच्छता परिणाम विकार होता है तो स्वच्छता का परिणाम सब होने में, पण स्फटिक का स्वच्छता परिणाम होने पर भी परिणाम विकार अंदर होता है. कैसे? पर के उपाधि से, पर के कारण नाम पर निमित्त से, पर की उपाधि से उत्पन्न होता दिखाई देता है. स्फटिक निर्मल होने पर भी निमित्त की उपाधि से उसमें विकार दिखने में आता है. क्या वो कहते हैं? इसी बात को स्पष्ट करते हैं. जैसे स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणामन में सामर्थ्य होने पर भी આવ્યું તો ને નિજ રસ से सर्व वस्तु का स्वभाव समर्थ होने, एम स्फटिक में भी स्फटिक मणि में स्वच्छता की स्वरूप परिणमन में, निर्मल परिणमन में, उज्ज्वलता रूप स्वरूप में परिणाम करने में सामर्थ्य होने पर भी स्फटिक का अपने से निर्मलपना परिणमन स्वच्छ होना ऐसा सामर्थ्य है. ऐसा होने पर भी कदाचित स्फटिक के इस स्फटिक ની પાસે નજીક કાળા તમાલ, હરે કેળ, પીળે સોના હે 3 ચીજ મૂકવામાં આવે જોડી. हाँ, क्या कहते हैं? हाँ तो भाई संसार नो ચોપડા જોવામાં બહુ જોયું મારો હોશિયાર. આ ચોપડા જુદી જાતના છે. स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य होने पर भी कदाचित काला तमाल पत्र है काला. जो स्फटिक पास कार रखो तो उनमें छाई काली हो जाती है. स्फटिक में काली छाई. काला तमाल पत्र जो नजीक में हो तो स्फटिक में काली छाई पड़ती है. काला हरे केळ 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 केळना પાંદડા, કેળ હતા ને કેળા, કેળના પાંદડા લીલા लीला रंग, जो स्फटिक पास वो रंग हो तो अंदर लीली जाए दिखते हैं. स्फटिक में नजीक में केळ का पान हो कि केळ के पान ऊपर स्फटिक रखा हो तो स्फटिक में हरा रंग की छाई दिखते हैं. ये उपाधि है. 2 तीजा सोना. सोना का वासण में स्फटिक मूको तो सोना नी छाई स्फटिक में अपनी योग्यता से झाई दिखते हैं पीली. सोना स्फटिक तो स्वच्छ है, स्वच्छ परिणमन की ताकत है. ऐसा होने पर भी काला, हरा और सोना पीला ये तीनना संग से तमाल का केळ અને સોના ત્રણના સંગ से काला, हरा और पीली झलक स्फटिक में दिखती है.
ये उपाधि है। આવી વાત હોય છે વાણિયાને નવરાશ ન મળે, ધંધા આઈડી અને એમાં આવો મારે બોલો કે છે ને, એક સાંભળ્યું છે બોલભાઈ, એક જાપાનમાં એક ઐતિહાસિક છે, 67 વર્ષની ઉંમરનો મોટો ઐતિહાસિક, બધા શાસ્ત્રો બાસ્ત્રો ખૂબ જોયેલા લાખો, અને એનો એક છોકરો જવાન છે, બે ઐતિહાસિક છે. એનું હું લખાણ આવ્યું છું, એનું ઐતિહાસિક, મોટો ઐતિહાસિક, 68 વર્ષની ઉંમર છે. એને એમ કહ્યું કે જૈન ધર્મ એટલે શું, એની બહુ શાસ્ત્રો વાંચેલા ઘણા. जैन धर्म ये अनुभूति है, लिखा आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप प्रभु है, उसका अनुभव करना ये जैन धर्म है, ऐसा लिखा है. कौन પછી હવે આવે છે भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन है, उसका अनुभव करना, वितराग पर्याय का निवेदन करना, ये जैन धर्म है, ऐसा लिखा पीछे. पर आज जैन धर्म वाणिया को मिला. इतिहास આવ્યું હતું, ઇતિહાસ મોટો ઐતિહાસિક છે. વાણિયાને વેપાર આદિ નવરાજ ન મળે, ધંધા એ સમજાય. इथी अनुभूति करने में वक्त मिलते नहीं उसको. વેપાર 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 વેપાર, મોટો થાય, મોટો વેપાર. ધૂળમાં કમાણો, હું તો કમાણો કેને કહેવાય, પૈસા તો પૂર્વના પુણ્ય લઈને આ દેખાય મારા છે, માન્યા તો બ્રહ્મ હે, જ્ઞાન હે, जड़ है चैतन्य का कहां से होता है, जीव है जीव का कहां से हो. आखिरी बात है भाई, આ તો વિતરાગ માર્ગ છે. એ અહીં કહેते हैं કે વેપારી માણસને વેપાર આડી નવરાશ નહીં, ફુરસદ નહીં, બસ આ किया. થોડો ફુરસદ મિલે તો 6-7 કલાક ઊંઘ में જાય, 2-4 કલાક બાયડી છોકરાને રાજી કરવામાં જાય, જિંદગી ચાલી જાય. એમાં ધર્મને નામે જાય તો આ વ્રત કરો ને અપ્પા કરો ને આ કરો, એમાં જાય એટલે રાગની ક્રિયા એમાં ચાલ્યું જાય. આત્મા અંદર ભગવાન એ દયાદાનના વિકલ્પથી, રાગથી પણ ભિન્ન, એને સમ્યક દર્શનને અનુભવ કરવાનો વાણિયાને વખત મળતો નથી. તમારું બધું પોગલ લખ્યું તેને વાણિયાનું, તમારું એટલે બધા વેપારી તો ખોજા વેપારી કહેવાય ને, જે વેપાર કરે એ વાણિયા એટલે ખોજા કરે, લુહાણા કરે, એ બધા વેપાર કરે ને. કઈ ખબર ન મળે. માતાજી કઈ કે હા પરને મદદ કરો, તો કે હા પણ મદદ કરી શકાતી નથી 3 કાળમાં. પરને આહાર પાણી દેવો, સુખી કરી દેવો, સગવડતા આપો, અગવડતા છોડ દો. कौन अगवड़ता आपे कौन छोड़े प्रभु. ये यहाँ कहते हैं कि स्फटिक की स्वच्छता का स्वभाव सामर्थ्य तो स्वच्छता होने का है, पण उसको तमाल, केल और सोना 3 का संग से 3 की झलक अंदर दिखती है, काली, लीली ने पीली. ये स्फटिक का स्वभाव नहीं, ये तो स्फटिक में उपाधि है. ऐसे आप भगवान आत्मा है सोने के पात्र, आधार पात्र के केड़નું पात्र, होनाનું पात्र ने आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वता का
काला, हरा, पीला ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। 3 प्रकार नो विकार स्फटिक में दिखने में आता है। 3 प्रकार के पात्र में रखने से पात्र की झाई इसमें अपनी पर्याय की योग्यता से दिखती है। ये तो दृष्टांत हुआ। सिद्धांत उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान विरति जिसका स्वभाव है, देखो किसका स्वभाव, मोह का। ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, राग द्वेष का अनिवृत्ति भाव, निवृत्ति नहीं, ये जिसका स्वभाव, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह, अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का, जब स्फटिक में काला, हरा सोना, ये 3 के कारण से काली, हरी, लीला અને पीला दिखती उपाधि है। ऐसे भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु, उसमें मोह का संग से मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण, राग, ये 3 उसका परिणाम विकार में दिखते हैं। भाषा तो सादी है पण હવે सादी भाषा, भाषाમાં કોઈ એવી સંસ્કૃત ને વ્યાકરણ એવું કોઈ सादी। ये मोह का संयोग होने से स्फटिक ने जेम काला, हरा ने सोना का संयोग होने से जेम काली, लीली अने पीली झाई दिखती है, ये स्फटिक की उपाधि है, ये स्फटिक का स्वभाव। एम भगवान आत्मा आनंद का प्रकाश की मूर्ति प्रभु, चैतन्य का प्रकाश का सागर भगवान, इसकी पर्याय परिणाम में निर्मल परिणाम करने की ताकत होने पर भी मोह का संग करने से उसकी पर्याय में चैतन्य का 3 प्रकार का विकार भासते हैं, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, राग द्वेष का परिणाम। मोह कर्म दिखता तो है नहीं, संयोग कैसे है? नो कर्म नहीं, मोह कर्म देखा तो नहीं, પછી संयोग मोह कर्म जड़ कर्म का संयोग दिखाई देते, दिखाई देते नहीं, पर अंदर अपना स्वभाव तो का लक्ष्य नहीं, तो लक्ष्य करते हैं पर ऊपर, तो पर ऊपर करते ही पर कौन के मोह भले यहाँ ख्याल बनावे, पर ख्याल में ऐसा पाता है ना कि मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या वर्तन, ये तो ख्याल में आ जाता है। तो वो निमित्त का संग के निमित्त का कारण से, उपाधि से दिखते में आता है, उससे होता नहीं, होता है अपने से। स्फटिक में काली, लीली, पीली छाई स्फटिक की अपनी योग्यता से होती है, पर के कारण से नहीं, पर तो निमित्त मात्र है। ये नहीं पर होतो થાય તો હાય થાય છે ત્યારે પર હોય છે એટલું। જો ન્યાય જો આ લાકડી છે, કેળનું મૂકો, કેળમાં આમાં લીલી જાય નહીં પડે કે આમાં યોગ્યતા નથી, સમજ में आया? કેળ નીચે કેળ નીચે રખો, સોનું રખો, સોનું તો આમાં પીળી જાય નહીં પડે અંદામાં, કેમ કે આની યોગ્યતા નથી। हाँ देखो आमा नीचे रखो तो आमा जाई नहीं पड़े, स्फटिक में नीचे, इस स्फटिक की अपनी योग्यता से अंदर जाई पड़ती है, पर के कारण से नहीं। हाँ देखो जो यहाँ है तो आदिक दिशाएं पड़ती है, उसकी योग्यता से आने नीचे हम रखो तो અહીં જાય નહીં, આની યોગ્યતા નથી। ધન્યવાદ ભાઈ।
समझ में आया? पहले तो नहीं थी है ये आयु तरह ઈચ્છા નહીં ઈ જાય પડવાની યોગ્યતાથી હોય ને તો નિમિત્ત કે આપણે હવે બરાબર 30 મિનિટ થઈ છે. કઈક સવાલ જવાબ કઈ હા. બોલો. રજનીભાઈ છે? હા છે ને રજની છે ને? થોડો થોડો હા. બોલજો, થોડો બોલજો. અચ્છા હું મેં કહ્યું થોડી ને, વાર બહાર તમે- મિક્સર છે. મહેશ, હા બોલો બોલો. હું થોડી વાર બહાર જઉં છું. તમે બહાર જાઓ છો? હા. હા, એટલે હમણાં ઓકે. પછી આવીશ. ત્યારે ચાલુ રાખવું હા. કે એ ચાલુ રાખીએ, આ પૂરું કરીએ ને. હા, હા અત્યાર સુધી શું કઈ સવાલ કઈ બધું. ડિસ્કશન કઈ? રજનીભાઈ કેમ કરો? મારું ના ના મારું હજી હતું રજનીભાઈ મારું હજી હતું રજનીભાઈ હા કે મારું હજી નથી એકદમ બરાબર ફોકસ નથી થયું. અચ્છા હજી થોડી હા વાઈફાઈ બરાબર નહીં હોય. ઊંઘનો જોર છે હજી. અચ્છા અચ્છા. હા હા ઓકે ચાલુ કરું? આ હા ચાલો ચાલો નિમિષા છે? નિમિષા નથી 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 હા, હા, તો બરાબર પહોંચી ગયા રજનીભાઈ. હા હા, રજનીભાઈ પહોંચી હા, ગયા. થોડું જેટ લેગ ની હજી અસર છે થોડી. હા, બરાબર સરસ. મુંબઈમાં છો? હા બોરીવલી. હા, બરાબર. વેલકમ. હા એમનું એપાર્ટમેન્ટ સરસ છે રંજનબેન. હા, સરસ જ હોય બધી ને. અંદર સગવડતા છે. આ ડોલી આવી હા મામા. તને કે છે રજની? એ આપણે આપણે હા. હા મામા, જો આપણે કામ કરવું હોય તો કેમ છે? તબિયત ઓલરાઈટ છે ને મામા? હા સર તબિયત સરસ છે. ત્યારે હજી ઊંઘની થોડી અસર જોડ બાકી હા છે. હા એ હજી ટાઈમ ઓકે ઓકે. હા પણ મહેશ એમ કરવું હોય તો આપણે હેવ યુ ઓપન ધ સમયસાર ઇટસેલ્ફ. હા સમયસર ખોલું છે. હા કોણ and let નિમિષ read the book, read the ટીકા. ના ઓકે, ના ચાલો. સાંભળો, હું આ મમ્મીના ફોનમાં છું. હું લીવ થઈ જાઉં છું. જ્યોત્સના ભાભી ને એ ઓહો, લોકો એવું છે? આવ્યા હતા ને. ઓકે 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 ઓકે. આપણે વાંધો નહીં. વાંચવું છે. કઈ વાંચવું હોય તો ભલે કહો. હા ત્યારે હું જો ખોલું છું, સમયસર ખોલું છું. અચ્છા અચ્છા આવાજ વાંચવો છે શું વાંચવું? ઓકે આપણી આ ગાથા ચાલે છે. હા. અચ્છા આપણે ટીકા વાંચવી છે. હા વાંચો વાંચો પહેલેથી પહેલેથી પાછી છે. ઉતારી હવે ઉતારી હવે ફરી પૂછે છે કે મિથ્યા દર્શન આદિ ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર ક્યાંથી થયો? તેના ઉત્તર કહે છે આજે આજે કે હવે ફરી પૂછે છે કે એનો ક્યાંથી થયો, ક્યાંથી થયો વિકાર ક્યાંથી તો થયો? હવે આગલી ગાથા લઈશ ને એમાં શું લખ્યું છે, બીજું કઈ લખ્યું હશે જો. એટલે એ લોકો ધ્યાન અચ્છા અચ્છા હા એનું લઉં. આગલી ગાથા ઉત્થાનિકા શું કહે છે? અચ્છા હવે પૂછે છે કે મિથ્યાત્વ આદિને જીવ અને અજીવ કયા? તે જીવ મિથ્યાત્વ આદિ અને અજીવ મિથ્યાત્વ આદિ કોણ છે? તેનો ઉત્તર કહે છે. ઓકે અને એની આગલી શું હોય છે? 87. ઓકે 87માં કહે છે ઓકે મિથ્યાત્વ ઓકે એનું ઉપર વાંચું. શ્લોકાર્થ અચ્છા હા બગાત અહીંયા છે કાથી મિથ્યાત્વ જીવ અજીવ દ્વિવિધ એમ વળી અજ્ઞાનને અભિરમણ યોગો મોહને ક્રોધાદિ ઉભય પ્રકાર છે. You read the gatha. We want to read the ઉત્થાનિકા. ઉત્થાનિકામાં એની પહેલા શ્લોક છે. એને ઓલો શ્લોક છે. શ્લોક છે. એની પહેલાનો શ્લોક છે. જો આ જે ઉત્થાનિકા છે ને, જો આ ઉત્થાનિકા છે ને હા. એ પેરેન્થેસિસ માં છે, રાઈટ? કાઉન્સમાં છે. હા 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 ઓકે ઓકે ચાલ એ વાંચું. હા હા કાઉન્સમાં હોય ને તો એમાં પંચમેલા કરતા કરવું પડે. એક હા, મિનિટ કાઉન્સમાં પછી શું કહે છે? એક મિનિટ હા એ બરાબર હોય છે. ને એનો અર્થ એમ થયો કે અમૃતનાચાર્ય એની ટીકા નથી લખી, બરાબર છે. વૈજયંતી છાબડાએ એની ટીકા લખી છે. હા I see. કાઉન્સમાં એટલે અમુક લગભગ બધામાં જ લખી છે, પણ અમુક નથી લખી. હા સમજી ગયો રાઈટ 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 કે જેમાં ઉત્થાનિકા
ટીકા અમરચંદ આજે નથી લખી. હા, પણ જયચંદ તો છે છાવડા. ને, તો હવે વાંચો. અચ્છા. પરદ્રવ્યના કર્તા પણાની માન્યતાને અજ્ઞાન કહીને એમ કહ્યું છે કે જે એવું માને છે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. કર્તા કર્મપણાની માન્યતાને અજ્ઞાન કહીને એમ કહ્યું છે કે એવું માને તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. ત્યાં આકાંક્ષા ઉપજે છે કે આ મિથ્યાત્વ આદિ ભાવો શી વસ્તુ છે. જો તેમને જીવના પરિણામ કહેવામાં આવે તો પહેલા રાગાદી ભાવોને પૂતગલના પરિણામ કહ્યા હતા તે કથન સાથે વિરોધ આવે છે. અને જો પૂતગલના પરિણામ કહેવામાં આવે તો જેમની સાથે જીવને કાંઈ પ્રયોજન નથી તેમનું ફળ જીવ કેમ પામે? આ આશંકા દૂર કરવાને હવે ગાથા કહે છે. એટલે આપણે શું હતું, પહેલા પ્રોબ્લેમ હતો ને કે આપણે તમે આ જે રાગાદી ભાવો છે એ કોણ, એ પૂતગલના પરિણામ છે કે જીવના પરિણામ છે? તો એટલે એનું ડિસ્કશન ચાલુ થાય છે અહીંથી. હા, બરાબર છે, બરાબર કે બેવ છે. અને પૂતગલ કહો છો તો જીવને સાથે કઈ લાગે? હા, રાઈટ. એટલે હવે એ શરૂ થયું. હવે નેક્સ્ટ ગાથાની ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ગાથા 88 ની. 88 ની ઉત્તાનતા ક્યાં છે? Okay, let me see. અહીંયા છે ને, આર્ય, એક મિનિટ. એટલે આ ગાથા 87 તો કર્યું આપણે. આ કર્યું પડે, ખબર પડે ત્યારથી પ્રકરણ ચાલુ થયું. મિથ્યા પરિણામ છે, શું પરિણામ છે, ક્યારે થાય છે, એ બધી વાત ત્યાંથી ચાલુ કરી. 88 માં આગળ લઈ જાય છે. હા, બરાબર, સાચું, બરાબર. તો આ વાંચું છે શ્લોકનું કે નહીં? હા. ઓકે. હવે બીજી ઉત્તાનિકા શું કહે છે? હા, પરદ્રવ્યના કર્તા કર્મપણાની માન્યતાને અજ્ઞાન કહીને એમ કહ્યું કે જે એવું માને તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. ત્યાં આકાંક્ષા ઉપજે છે કે આ મિથ્યાત્વ આદિ ભાવો શી વસ્તુ છે. જો તેમને જીવના, એ તો આપણે વાંચ્યું રે, જે તેમને જીવના પરિણામ કહેવામાં આવે તો પહેલા રાગાદી ભાવોને પૂતગલના પરિણામ કયા હતા તે કથન સાથે વિરોધ આવે છે. અને જો પૂતગલના પરિણામ કહેવામાં આવે તો જેમની સાથે જીવને કાંઈ પ્રયોજન નથી તેમનું ફળ જીવ કેમ પામે? આ આશંકાને દૂર કરવા હવે ગાથા કહે છે. 87 થયું, હવે 88. ઓકે, 88 કરું, ચાલો. ઓકે, હવે પૂછે છે કે મિથ્યાત્વ આદિને જીવ અને અજીવ કયા? તે જીવ મિથ્યાત્વવાદી અને અજીવ મિથ્યાત્વવાદી કોણ છે? તેનો ઉત્તર કહે છે. ઓકે, એટલે મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા કરી. બરાબર છે કે એ બંને છે એમ કીધું ને. હવે જીવના પરિણામ. ઓકે, 89 કર્યું. અચ્છા, હવે ફરી પૂછે છે કે મિથ્યા દર્શન આદિ ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર ક્યાંથી થયો? તેનો ઉત્તર કહે છે. હવે ક્યાંથી થયો? એટલે બધું એનું કહે ને, બધું એનું માંડે છે બધું બરાબર. હા, બરાબર. પહેલા પૂતગલ જેની વાત કરી, હવે ક્યાંથી એનો ટાઈમ પૂછે, ટાઈમ. હા, અચ્છા. કાળ પૂછે છે, કાળ. હા, અનાદિ છે. મોહયુત ઉપયોગના પરિણામ ત્રણ અનાદિના મિથ્યાત્વને અજ્ઞાન અવિરત ભાવે ત્રણ જાણવા. પહેલા શુદ્ધ હતો ને પછી અશુદ્ધ થયો એમ થાય ને? તો પછી હા, ના, પણ અનાદિથી છે જ, આ સંયોગ છે અનાદિથી. હા, અનાદિથી. આમ એટલે કર્મનો સંયોગ અનાદિથી છે. અનાદિથી છે, રાઈટ. એટલે એવું નહોતું કે પહેલા જીવ શુદ્ધ હતો. ના, રાઈટ. કાળ એવો આવ્યો કે એમાં એને કર્મ સંયોગ લાગી ગયો. એવું નથી, રાઈટ. એવું નથી, અનાદિનું છે. હવે આપણે એમાંથી પસાર થવાનું છે. રાઈટ. તો અનાદિનો છે, અનાદિ ઇતિહાસમાં અને પણ અનાદિનો છે તો પણ આપણે એને શુદ્ધ માનવાનો છે. હા, રાઈટ. એટલે ડબલ કામ થઈ ગયું ને. છે અનાદિ, માનવ છે આપણે શુદ્ધ, કે ભૂતકાળમાં બી શુદ્ધ, અત્યારે પણ શુદ્ધ અને ભવિષ્યમાં પણ શુદ્ધ રહેવાનો છે. એમાં આપણે અને એમ સાથે માનવાનું છે કે અનાદિથી એને
મિથ્યાત્વ હતું જ. હા, રાઈટ રાઈટ રાઈટ. પણ એ એટલે બધું સાવ જુદું જ છે. હા અનાદિનું મિથ્યાત્વ કાઢવા માટે અત્યારે આપણે એમ માનવું છે કે જીવ છે તો શુદ્ધ. તો દાખલો કોણ આપ્યો? સ્ફટિકનો દાખલો આપ્યો કે હા હા એ સ્ફટિક આવો સ્ફટિક કેવો છે તમાલ ને પેલા લાલ ને વાળો. હા એ તો એ ત્રણ છે, એ ત્રણ છે ખરા, પણ હા, સ્ફટિક તો પેરેલલ હા પેરેલલમાં મોહ કર્મના ઉદય કોન્સ્ટન્ટલી ચાલુ જ છે. અને હમ એ મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, અને અવિરત ભાવ, એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એનો સ્વાદ છે, આવે છે, અને હા એનું રિફ્લેક્શન રાઈટ. મારામાં જણાવ્યું. અને એની રિફ્લેક્શનને હવે એને જુદા કેવી રીતે કીધું મિથ્યા દર્શન પ્રકારના પરિણામ વિકાર. અચ્છા, એટલે મારામાં દેખાયા એ મારું પરિણામ વિકાર છે, પણ એને જુદા જ જાણવાના છે એમ ને. એ તમાલ વાળું ફૂલનું છે, પણ એ હા સ્ફટિકની જાય તો શુદ્ધ જ છે. હા હા હા, સ્ફટિક તો જુદું સબસ્ટન્સ જ છે. હા ખાલી ઓલાનું ઝાડ દેખાણી એટલું. ઓકે ત્રણેય. ઓલરાઈટ. હવે એ રેફરન્સમાં આપણે આ ગાથા સાંભળીએ છીએ. હા હા હા, બરાબર છે. અચ્છા, ઓકે. વાંચેલું ટીકા ને બધું બરાબર. હા વાંચો વાંચો વાંચો, બરાબર ઓકે. વાંચો. હા ટીકા. જો કે નિશ્ચયથી પોતાના નિજ રસથી જ સર્વ વસ્તુઓનું પોતાના સ્વભાવભૂત એવા સ્વરૂપ પરિણમનમાં સમર્થપણું છે, તો પણ આત્માને અનાદિથી અન્ય વસ્તુભૂત મોહ સાથે સંયુક્તપણું હોવાથી આત્માના ઉપયોગનો મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એમ ત્રણ પ્રકારનો પરિણામ વિકાર છે. ઉપયોગનો એ પરિણામ વિકાર, આ પરિણામ વિકાર કહે છે, પણ એકચ્યુઅલી તો ઇટ્સ કોઝ બાય થર્ડ પાર્ટી, અને એથી કરી દેખાય છે, મારા મારા ઉપયોગમાં દેખાય છે. એને એટલે માનવાનું છે કે જે ઉપયોગનો જે પરિણામ વિકાર છે ને, હા એટલે કે એ પર્યાયમાં છે. હા હા હા, રાઈટ 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 તો દ્રવ્ય રાઈટ. તો શુદ્ધ જ છે. હા, રાઈટ રાઈટ. ઓલું શુદ્ધ આનો સંયોગ છે, એટલો વખત દેખાશે એવું. હા હા, એટલે એ એટલે ચીજ. કીધું ને કે અનાદિનો છે આ હા ઉપયોગ સાથે બંધ. પણ એ પર્યાયમાં છે. હા, પર્યાયમાં છે. દ્રવ્ય તો તે પહેલે જ શુદ્ધ હતું. હા હા હા. દ્રવ્યને અને નહીં દ્રવ્યને નહીં માનતા આપણે પરિણામ વિકારને માનીએ છીએ. હા 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 હા. પણ તમે વિકાર દ્રવ્ય અને પર્યાયનું ભેદનાન કરો, અને વિકાર છે તો પરિણામમાં છે. એ દ્રવ્ય મારામાં દ્રવ્ય, એ વિકાર પણ એ પરદ્રવ્ય થઈ ગયો. અચ્છા, એટલે તો હું તો શુદ્ધ છું. હા હા, એટલે આપણી જ પર્યાયમાં દ્રવ્યને, શુદ્ધ દ્રવ્યને જોવાનું છે. આ પર સંયોગથી જે પર્યાયમાં મેલ દેખાય છે, એ મારો સ્વભાવ નથી એમ. બસ એ નિજ રસ નથી મારો એમ. હા બસ બધા વાંચો એટલે આખું એટલે ખ્યાલ આવી બરાબર ઓકે ઓકે. બરાબર છે, સાચી વાત, પ્રમાણ વચન. ટીકા. જો કે નિશ્ચયથી પોતાના નિજ રસથી જ સર્વ વસ્તુઓનું પોતાના સ્વભાવભૂત એવા સ્વરૂપ પરિણમનમાં સમર્થપણું છે, તો પણ આત્માને અનાદિથી અન્ય વસ્તુભૂત મોહ સાથે સંયુક્તપણું હોવાથી આત્માના ઉપયોગનો મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવરતિ એમ ત્રણ પ્રકારનો પરિણામ વિકાર છે. એટલે ખરેખર થાય છે આત્મામાં, એટલે ઇટ્સ રિફ્લેક્શન, પણ એ આત્મામાં દેખાયું છે અત્યારે. એ વિકાર એ પણ પર્યાયમાં. આ આ પર્યાયમાં પર્યાય. એટલે આપણે જો લાચનબાની લેંગ્વેજ વાપરીએ ને, તો હા આત્મામાં કઈ થયું જ નથી. હા, રાઈટ રાઈટ. આત્મા આત્મા એટલે ત્રિકાળી ધ્રુવ, એને આત્મા કહેવાય છે. હા 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 આપણે પ્રમાણના દ્રવ્યને આત્મા માનીએ છીએ. એટલે હા હવે એ હા છોડી આપણે ત્રિકાળી ધ્રુવને આત્મા માનીએ અને હા. વિકારને માનીએ તો બધો સોલ્વ થઈ જાય પ્રોબ્લેમ. તો હા. આપણો સવાલ શું છે કે વિકારને આપણે આત્માનો એક ભાગ માનીએ છીએ, એટલે હા ગોટાળો. પણ વિકાર છે એ તો જુદો છે. હા વિકારનું બધું જુદું છે બધું. હા, રાઈટ. એને તો પરનો સંયોગ છે, એના પર એ તરફ લક્ષ છે, એટલે આ રિફ્લેક્શન દેખાય છે. રાઈટ. એટલે એની જાત જુદી છે, એની જાત જાત જ જુદી છે. જાત જ રાઈટ રાઈટ. ઉપયોગનો તે પરિણામ વિકાર સ્ફટિકની સ્વચ્છતાના પરિણામ સ્ફટિક દ્રવ્યથી
એક મિનિટ. વિકારની જેમ પરની ઉપાધિને લીધે ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે તે સ્પષ્ટપણે સમજાવવામાં આવે છે. તો જેમ અમે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જે આપણે છઠ્ઠી ગાથા હા કે જે વિકાર છે એ પરદ્રવ્યના સંયોગથી આવે છે. હા પરદ્રવ્ય રાજા તમાલ ને મોહ કરનો ઉદય. હા, તો પરદ્રવ્યનો સંયોગ થયો એટલે વિકાર આવ્યો. હા હા એ પણ પરિણામમાં આવ્યો. દ્રવ્ય તો એનું જ રહ્યું. એટલે સ્ટ્રિક્ટલી સંયોગ સંબંધ છે. બાજુમાં થયું છે પણ મારું લક્ષ ત્યાં ગયું છે એટલે મારામાં દેખાય છે, રિફ્લેક્શન દેખાય છે. જેમ સ્ફટિકની સ્વચ્છતાનું સ્વરૂપ પરિણમનમાં અર્થાત પોતાના ઉજ્જવળતા રૂપ સ્વરૂપે પરિણમવામાં સમર્થપણું હોવા છતાં કદાચિત સ્ફટિકને કાળા, લીલા અને પીળા એવા તમાલ, કેળ અને કાંચનના પાત્રરૂપી આધારનો સંયોગ હોવાથી સ્ફટિકની સ્વચ્છતાનો કાળો, લીલો અને પીળો એમ 3 પ્રકારનો પરિણામ વિકાર દેખાય છે. તેવી રીતે આત્માને અનાદિથી મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ જેનો સ્વભાવ છે એવા અન્ય વસ્તુભૂત મોહનો સંયોગ હોવાથી આત્માના ઉપયોગનો મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવૃત્તિ એમ 3 પ્રકારનો પરિણામ વિકાર દેખાવો. એ અનાદિથી છે. ક્યાં સુધી છે તો અનાદિથી. હા અનાદિ છે. વર્ષો અનાદિથી. હા બસ. ભાવાર્થ આત્માના ઉપયોગમાં આ 3 પ્રકારનો પરિણામ વિકાર અનાદિ કર્મના નિમિત્તથી છે. એમ નથી કે પહેલા એ શુદ્ધ જ હતો અને હવે તેમાં નવો પરિણામ વિકાર થયો છે. જો એમ હોય તો સિદ્ધને પણ નવો પરિણામ વિકાર થવો જોઈએ, પણ એમ તો થતું નથી. માટે તે અનાદિથી છે એમ જાણવું. ચાલો. હવે પછીની ગાથામાં કહે છે કે 3 પ્રકારનો પરિણામ વિકારનું કરતાપણું છે આત્માને. હા એનાથી 3. ઓકે. અચ્છા એક જો પછી કરીએ. પછી આવશે. ઓકે ચાલો. let me go to Zoom અને શેર. ये માટે તો દાખલો શું કરે ભાઈ, પ્રભુનો માર્ગ ન્યાયમ માર્ગ છે. 5મા સમૂહ સૂત્ર આવે છે ને, એમાં આવે છે એણમેવ નિગંતંગ પાવજન સત્સંગ અનુતંગ ન્યાયમ. હા જો આ પડીપણા કરે અર્થ બર્થની કઈ ખબર ન પડે, ગળીઓ હાંકે જાય. અંદર ગોળ હતો કીધી પણ ત્યાં છાણ હતું. आए कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, वितराग भावपणे प्रणमना उसका सामर्थ्य है. ऐसा होने पर भी मोह का संग में करने से, मोह से नहीं, कर्म से नहीं, पर उसका संग करने से अपनी पर्याय में मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की प्रणति चैतन्य भी का दिखने में आता है. अरे यार ये बात રતિભાઈ આવી વાતો છે. ભાષા તો આદિ છે પ્રભુ, પણ માર્ગ તો એવા પ્રભુનો માર્ગ બાપા. કદી કયા નહીં, કદી સુના નહીં. અનાદિ અજ્ઞાન ભાવે ચલાવ્યું છે. સાધુ અનંત વાળું. વાહ, દિગંબર સાધુ, વસ્ત્ર સાધુ એ તો કુલિંગી હૈ, પણ દ્રવ્યલિંગી નગ્નપણા પંચ મહાવ્રત भी अनंत वेद लिया,
પણ वो तो बाहर की क्रिया, जड़ राग तो विकार है। राग की क्रिया में धर्म मान्या तो मिथ्यात है। हाँ 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 કોણ વિચાર કરે કે આ અમે કર્યું છે, શરીરને કામ કંઈ ચાલતા રહે તો થઈ ગયું. થઈ ગયું. બોલું ભાઈ, જે બાપા ગયા વર્ષે તમને થઈ ગઈ નિદ્રા, ધૂળી નિદ્રા નહીં, કાળ ગયો મફતનો. એ બોલું. હા હા હા. કેમ કે मैं त्याग करता हूं, पर वस्तु नो त्याग तो आत्मा में पर है ही नहीं। तो त्याग ही है, मैं त्याग करता हूं तो मिथ्या श्रद्धा है। समझ में आया? જીવ પાસે તો ઘણું છે, પૈસા છે, ધૂળી નથી, એક પાઈ નથી એની પાસે. રાગ જે એની પાસે રાગનો અંશ છે, એના સ્વરૂપનો નથી. મોટર ફોટર તો ક્યાંય રહી એની. હા હા હા. નોળ રાહુલ ભાઈ કોઈ દાખલો રાખે નહીં કીધો. બોલું ભાઈ, ઈરાનના બાદશાહને કાઢી મૂક્યો હતો. એની પાસે 2000 કરોડ ડોલર. શું કહેવાય? ડોલર. 2000 કરોડ ડોલર તે કાઢી મૂક્યો. આખો હુમલો કર્યો. 2000 કરોડ ડોલર લઈને વહી ગયો. ધૂળમાં હું પણ મને મરી નરકે જવાના. કારણ કે તો હાર મુસલમાન માંસ ખાય, માછલા ખાય, જૂઠા બોલે, ચોરી કરે, વિષય સેવન મહા तीव्र वृद्धि थी। पर में सुख मानकर, पर में सुख है नहीं, पर में सुख मानकर विषय लेते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, जैन नहीं। हाँ 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 हाँ। पर में सुख है, पैसा में सुख है, स्त्री में सुख है, कुटुंब में सुख है, बोला कुटुंब, बार बार भैया है ना अपने विच्छा में नहीं, बार भैया है विच्छा में से, बार छोकराओ ने बार बार छोकरा पर मोटू लश्कर है बार भाई છે ને અમારા વિછામાં છે ને, વિછામાં તમે ઘણી વાર ગયા છો ને। એ તો ઠીક, પણ ભગવાન ચક્રવર્તી ને જો, ભર ચક્રવર્તી 32,000 તો દીકરી, 64,000 તો દીકરા, 32,000 દીકરી, 32,000 જમાય, 64,000 દીકરા, 64,000 સ્ત્રી, એની પોતાની 96,000 સ્ત્રી। હા હા, છતાં એ ભરત ચક્રવર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા, એક પણ ચીજ મારી છે એમ એ માનતે નહીં। માનતા કરવી કઈ સાધારણ વાત છે? એ આત્મા સ્વભાવ ઉપર दृष्टि पड़ता मैं ज्ञान में आनंद हूँ तो कोई राग आदि मेरी चीज नहीं, ऐसी मानता अंदर से होती, ही मानता है। हाँ 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 हाँ। 96,000 स्त्री, एक स्त्री मोटी चक्रवर्ती, 1,000 देव सेवा કરી એક સ્ત્રી, છતાં અંદરમાં अरे मैं तो प्रभु आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो राग जो होता है मैं नहीं, तो आ पर वस्तु मारी कहाँ आई। हाँ हाँ हाँ, જેમ 20 વર્ષનો જુવાન દીકરો હોય અને 40 વર્ષની માતા હોય, એને જેમ દેખીને વિષયની વાસના ન થાય, મારી જણેતા છે, હું 9 મહિના એની કુંખે રહ્યો છું, મારી માં છે, ભલે જુવાન છે, જેમ એને દેખતા પણ એને માનો પ્રેમ આવે પણ વિષયની વાસના ન આવે, એમ જ્ઞાનીને જગતના પદાર્થ દેખીને મારા છે એમ માનતા ન આવે। હા હા હા,
શિષ્ય બીજે એક હોય નહીં એને લોકો કે આ તો શિષ્ય નથી. આટલી વાતું બાપા એ બોલાય, ભાષા નિમિત્ત સમજાવે કોના શિષ્ય ને કોના ગુરુ. आखिरी बात से भाई. हाँ 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 ही कहते हैं. हाँ 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 भरत ऋषभदेव भगवान 84 लाख પૂર્વડિયા સંસારમાં આત્મજ્ઞાની હતા. 3 જ્ઞાન હતા બધી સુધી. હા હા નોખાલીમાં નહીં, નોખાલી શું કહેવાય હે નોખાલીમાં બહુ તકરાર થઈ હતી મુસલમાન ને હિન્દુ ને. ગાંધીજી ગયા હતા, ખબર છે ને બધી વાત તો અહીં તો ઘણી. પછી ત્યાં આગળ મુસલમાન એવું કરે, 25-30 વર્ષનો જવાન છોકરો અને 45-50 વર્ષની ઉંમર એની માં બેયને નાગા કરી અને આ વિષય લેવા માંડતા. એને એમ થાય કે અરે રે આ જગત આ જમીન માતા માર્ગ આપે સમાઈ જાવ. આ શું કરે છે? બેન ને ભાઈ નાગા કરીને બેને ભેટ કરે. એમ આત્માને જ્ઞાન ને આનંદ નું ભાન થતા જગતની કોઈ ચીજ મારી છે તેવી માનતાનો એને વિકલ્પ આવતો નથી. હા હું તો મારામાં સમાઈ જાઉં એ ચીજ છે. અવાજ બંધ થઈ ગયો. બહારમાં મારી કોઈ ચીજ છે નહીં. આવ્યો. ઓકે ઓકે ચાલુ કરું છું. ગુજરાતી ઉપર આવી જાય છે. હા 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 માર્ગ બાપુ वितराग मार्ग बहुत जुदी जात है. यहाँ वो कहते हैं क्या अनादि से मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति जिसका स्वभाव किसका मोह के कारण ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का आत्माना उपयोग में जानवा देखवाना परिणाम में मिथ्या दर्शन होता है. मिथ्या श्रद्धा. हाँ 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 पर में सुख है ऐसी मिथ्या श्रद्धा होती है अज्ञानी को. पर मारा है ऐसी मिथ्या श्रद्धा होती है. मैं पर को कुछ बगाड़ सकता हूं ऐसी मिथ्या श्रद्धा अज्ञानी को होती है. मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, अविरति, रागद्वेष ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार, 3 प्रकार ना परिणाम विकार समझना चाहिए. स्फटिक में जेम 3 प्रकार का विकार दिखने में आता है ऐसे आत्मा भगवान स्वभाव में कर्म का संयोग करने से ये तो मोटो प्रश्न थयो तो अपन संगेव बोला के संग थी था आ के संगेव संग पोते कर्यो माटे होता है. मोटो प्रश्न थयो ત્યાં વર્ણિજી પાસે. અહીં પછી આવ્યા હતા મોટો વિદ્વાન હતા વંશીધરજી. અહીં પછી કબૂલ किया बारह मैंने परनो संग किया माटी पर से हुआ नहीं. पर का संग किया उन्हें से हुआ है. मोह का संग करने से मिथ्या श्रद्धा ज्ञान आदि होता है. कर्म के कारण से मिथ्या श्रद्धा आदि होता है ऐसा नहीं. पर द्रव्य से पर में कुछ होता नहीं. एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में कुछ कर सकते नहीं. हाँ 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 यह बात. पूर्ण अज्ञानी अनादि 3 प्रकार ना परिणाम विकार होता है ऐसे समझना. अज्ञानी को 3 प्रकार का विकार होता है. मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अविरुद्ध भाव. हाँ 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 क्या ये तो दृष्टांत है. लीला पीड़ा ना 3 प्रकार पड़वा से 3 ना ही 3 प्रकार हुआ. એમાં નિમિત્ત પણ 3 પ્રકારના है. यहाँ मिथ्या श्रद्धा में दर्शन मोह ना निमित्त है.
अज्ञान में ज्ञानावरण का निमित्त है और अविरत में चारित्रमोह का निमित्त है। क्या किया फिर एम के स्फटिक जो है स्वच्छ એને તો 3 પ્રકાર हुआ, કાળું તમાલના પત્ર કાળા છે, લીલો કેળ, पीला सोना, तो 3 प्रकार हुआ तो 3 प्रकार होता है। तो आत्मा में 3 प्रकार, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारी में 3 प्रकार क्या आया कि 3 प्रकार जड़ में निमित्त आया। मिथ्या श्रद्धा में दर्शन मोह का निमित्त, मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरणी का निमित्त, अज्ञान निमित्त, અને મિથ્યા ચારિત્ર में ચારિત્ર મોહ का निमित्त। અરે આવું બધું હવે ક્યાં નવરા માણસ ને બોલો ભાઈ। આવ્યા છે બાબુભાઈ ને રહ્યા છે, મોટા ભાઈ ગયા ને। હું મારે બાપા શું કહીએ ભાઈ, પ્રભુનો માર્ગ કોઈ અત્યારે ફેરફાર બહુ થઈ ગયો છે ભાઈ। हाँ, नेवासी का था भावार्थ, उसका भावार्थ आत्मा के उपयोग में, आत्मा के उपयोग એટલે જાણવા દેખવાના भाव में, आत्मा का उपयोग में એટલે आत्मा का जानवा देखवाना भाव में, यह 3 प्रकार का परिणाम विकार, ये 3 प्रकार का परिणाम विकार, परिणाम विकार, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अविरति, अनादि कर्म के निमित्त से, जो संग की दो उसमें संयोग से किया था ना, मोह का संयोग से, तो निमित्त से कहा। निमित्त से का अर्थ निमित्त से हुआ नहीं, पर निमित्त ये था उसका संग करने से, उसका लक्ष्य करने से आत्मा में 3 प्रकार का परिणाम विकार होता है। कर्म के निमित्त से है, ऐसा नहीं है कि यह पहले शुद्ध ही था। क्या कहते हैं कि पर्याय में पहले शुद्ध था, द्रव्य गुण शुद्ध है, द्रव्य ने गुण तो शुद्ध ही है दिखाओ, पर पर्याय अवस्था में पहले शुद्ध था, पीछे अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं। पर्याय में भी अशुद्धता अनादि की है। समझ में आया? આવી વાતો બોલો તો વ્રત પાલે અપ્પા કરે, મહિનાના માસ ખમણ કરે, સમજાય તો ખરું આવું કઈ હું झूठ है। अज्ञान है तो मैं पर का त्याग कर सकता हूँ। ये भाव आया राग, ये राग धर्म है, मिथ्यात है। ये मिथ्यात में अनंत जन्म मरण करने की गर्भ ताकत है। ये मिथ्या श्रद्धा बापू बुआ की बात है। ऐसा नहीं है कि पहले शुद्ध ही था, कौन पर्याय हो, द्रव्य गुण तो शुद्ध ही अतिकाओ, पर्याय में शुद्ध ही था और जब इसमें नया परिणाम विकार हो गया, ऐसा है नहीं। क्या किया कि भगवान आत्मा तो द्रव्य એટલે વસ્તુ અને ગુણ એટલે શક્તિ સ્વભાવ, ये तो शुद्ध त्रिकाल शुद्ध। હવે उसकी पर्याय जो परिणाम अवस्था है, ये अवस्था शुद्ध थी, पीछे अशुद्ध हुई, ऐसे नहीं। ये पर्याय में अशुद्धता अनादि के है। समझ में आया? दृष्टांत दिया नहीं तो समझाओ माटी दिया है। स्फटिक शुद्ध पहले नहीं था, संग है तो लाल पीला ही था, पीछे नहीं तो स्वभाव है ऐसा कहा। संग के कारण से क्या ये लीला पीला था भैया, ये लीली पीली है, ये तो दृष्टांत है। आई तो एમાં कहा कि आत्मा का निज रस है तो शुद्ध परिणमने का ही स्वभाव है, एम स्फटिक का तो स्वच्छ होने का ही स्वभाव है,
પણ સંગ મેલ ચાય દીખતી हैं काली पीली लीली एम भगवान आत्मा चैतन प्रकाश का मूर्ति प्रभु आ हा 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 कोटा कोटि सूर्य हो तो पण ये प्रकाश से प्रभु चैतन्य का प्रकाश अनंत 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 ऐसा चैतन्य प्रकाश का मूर्ति प्रभु अपने में निर्मल परिणमन करने की ताकत रखते हैं। ऐसा होने पर भी परिणमन शुद्ध था और पीछे अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं। अनादि नहीं पर्याय बगड़ी है। पहला ऐसे कहा ना कि वस्तु के अपने स्वभाव स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है, शुद्ध परिणमन सामर्थ्य पर शुद्ध है, पर्याय में ऐसा नहीं। क्या किया? आत्मा में ज्ञान आनंद आदि जी स्वभाव है तो उसको शुद्ध परिणमन करने का स्वभाव है, शुद्ध है, ऐसा नहीं पर्याय। पण स्वभाव ऐसा होने पर भी मोह का संग से मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान में राग द्वेष की अविरति का परिणाम चैतन्य परिणाम का विकार त्रण उत्पन्न अशुद्धता उत्पन्न होती है। ऐसा माने कर्म से अशुद्धि आई ने कर्म गया। बिल्कुल बिल्कुल झूठ बात है। अपने संयोग से अपने किया, संयोग छूट गया, निर्मल हुआ। जीनी बात है भाई, फरी नहीं। अशुद्धता जो है पर्याय में अनादि से, तो ये अनादि से अपने से है। ये तो उसमें तो ये लिया भाई मोक्ष मार्ग प्रकाश अनादि में निमित्त प्रश्न हो भाई एम आवे मोक्ष मार्ग प्रकाश में છે ને ખબર છે ને એક વાતમાં બધી વાત ખ્યાલમાં હોય કે બધી કઈ એક હારી કહેવાય હજારો શાસ્ત્રો દીખ્યા હે કરોડો શ્લોકો જાણ્યા હે ये वक्त ख्याल में तो अनेक बात हो ये वक्त मुझे कहवानी हो ये बात आवता एમાં ये लिया है कि अनादि में कर निमित्त था ने अनादि अशुद्धता हो ऐसे नहीं, अशुद्धता है अनक बस ये मोक्ष में प्रकाश में समझ में आया। आ तो बापा वितराग जनेश्वर देवनी वाणी बापा आ तो ઘણું કહેવાતું છે। અત્યારે તો બધું ગુપ્ત થઈ ગયું, બધું સાધુને ખબર નથી, પંડિતોને ખબર નથી। હા તો અંદર છે તે અંદર ये तो 71 के साल से मैं कहता था, चौमासा 71 का था ना, लाठी 70 में दीक्षा 67 पहलू दीक्षा वर्ष ચોમાસું બોટાદ, बीजो ચોમાસું लाठी। बीजा ચોમાસ में मैं कहा था कि आत्मा में भी हमारा गुरु था, गुरु भाई था मूलचंद जी गहरा जी महाराज तरणठाणा लाठी व्याख्यान 8 मने पूनमना पूसा करता थे लोगों करे ने। हमारा वीरचंद भाई ना बाप था कांजी जसरा बधा पोहा करता थे। ये वीरचंद भाई તમારો કેદી જન્મ હતો પેલા 71 માં 22 માં જન્મ ठीक। 71 में कांजीभाई पोहा करता, कांजीभाई आ देहाय मोहनजी देहाय बोलो हरुगोविंद माणिकचंद डोहा पण ओला हरुगोविंद नहीं ये बधा खबर है ने। 71 में बधा 8 महीने पूर्ण महीने 8 महीना मास ना पोसा करे 25-30 પછી મામા ગુરુ છે વાંચતા વ્યાખ્યાન પણ 8મ પછી પચાતી અને પછી આખું સભા ભરાય તો પછી લોકો કહે કે કાંજી સ્વામી વાંચે અત્યારે થોડુંક મને 1 કલાક તો વાંચે। 71 ની વાત છે બપોરે વાંચતા 1 કલાક ત્યારે ક્યાં કહ્યું તું મેં જન ये वक्त कि आत्मा में विकार होता है अपने से होता है कर्म से नहीं। भगवती बात तो त्यदी
भगवती सूत्र है ने 16,000 श्लोक ने 1 लाख ની ટીકા સંસ્કૃત ટીકા એ સૌ દેખાય સર ઘણી સત્રવા દેખાય એ વખતે કહ્યું થોડવાર તો થઈ ગયો છે અમારા ગુરુ તો બચાર સાંભળતા બદ્રી કથા હીરાજી મહારાજ બહુ ये છે कहीं का कि भाई आत्मा में विकार जो होता है ये कर्म से नहीं अपना उल्टा पुरुषार्थ से होता है અને ઉल्टा पुरुषार्थ से विकार का नाश करते हैं भगवत में संशय નો अधिकार હતો બોલે તો હા બતાવો કોઈ બોલે નહીં પણ જે દામોદર શેઠ હતા દામનગર વાળા પૈસા વાળા હતા 10 લાખ તેથી 10 લાખ એટલે અત્યારે હવે કિંમત ઘટી ગઈ તેથી એની 10 લાખ દામોદર જગજીવન ગોપાલજી 10 લાખ 40,000 ની ઉપજ તેથી 71 ને 60 એક 10,000 નું ગામ હતું કરી મૂળિયા પાઠ કરીને ઘરે ગામ પોતાને આપણે વાણિયા દાસ વાળી ઘરે ઘરે શું કહેવાય તમારી બંદૂકો ને દુકાન રાખતા બધી આપણા વાણિયા દાસ વાળી છતાં એને નહીં બે એ આજે વાત સાંભળી એટલે એને ધડાક લાગ્યો કે આવું ક્યાંથી કાઢ્યું અમારા ગુરુએ કોઈ દી કહ્યું નથી હીરાજી મહારાજે કહ્યું નથી કોઈ અમે સાંભળ્યું નથી આવું નવું ક્યાંથી કાઢ્યું પછી એ તો એમ કહેતા હતા કે આવું ઘરની વાત કરે છે એની પડાઈ ઉડીને ક્યાં જશે એમ બોલતા ગ્રસ માણસ હતા પણ હું તો કઈ ગણું નહીં કોઈનો મોટો ગ્રસ હોય તેના ઘરનું અમારે શું થાય તેથી કહ્યું ત્રિકૂટમાં રાગ અને દ્વેષ અને મિથ્યા શ્રદ્ધા જીવ પોતાથી કરે છે કર્મથી નહીં એ તમારા બાપે બેઠા જ બધા ત્યાં વ્યાખ્યાન કાનજીભાઈ ને હરગોવિંદભાઈ ને હરગોવિંદ નો ભાઈ હતો ને ઓળો મજૂરી નહીં સાધારણ ખીમચીન બધા પોવા કરતા 71 સાલની વાત છે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા 64 પણ અમને તો આમ કાદ જેવું લાગે ધડાકા બંધ કીધું आत्मा में जो संशय ने मिथ्याद होता है ये अपने से होता है कर्म से बिल्कुल नहीं અને ये मिथ्या ने ज्ञान राग द्वेष परिणाम अपना पुरुषार्थ से नाश कर सकते हैं अपना उल्टा पुरुषार्थ से होता है और सुलटा पुरुषार्थ से नाश करते हैं एम नजारा पीटी नो बात करी थी 8 દિવસ પોસાવાય જયારે આઠમ નો આપણે 14 સ્થાન કશી ન બને દિગંબરમાં 14 હોય આઠમ 14 આમાં આપણે તો સ્થાન કશીમાં તો અમા અને પુણ્ય માને આ લોકો 14 મોટી 14 માને આ 14 ને કાલ તો તેની પૂસા કરે લોકો ઘણા કરતા આ મોંજી દે આય ક્યાં ગયા મારા મનસુખભાઈ આ તમારા ને મોંજી દે આયા હતા તમારા મનસુખભાઈ ના બાપ કોણ છગનભાઈ હતા ને છગન દે આય છગન દે નો બાપ મોંજી અહીં મેં તો બધા ડોન 7 પેટી જાણીએ બધા પોવા કરવા બે બધા આમ બચારા ભોદરી કઈ ભાન ન મળે હા આપે તેમ હું પણ રૂપિયા 3 રૂપિયા એટલે 4 ના ગુડમાં અરે અપાસમાં બાપા હજી ક્યાં અપાસ હતી ભાઈ લાંગણીઓ આત્મા જ્યાં જ્ઞાન જ નથી સમ્યક દર્શનની જ ખબર નથી ત્યાં વાળી પોહા ને સમય કહેવાય ને हाँ ये कैसे हाँ आत्मा के उपयोग में 3 प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त है ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था कौन शुद्ध ही था पर्याय परिणाम शुद्ध था पीछे अशुद्ध हुआ ऐसा नहीं और अब इसमें क्या नया परिणाम विकर हो गया ऐसा नहीं यदि ऐसा हो सिद्धों को भी नया परिणाम विकर होना चाहिए सिद्ध भगवान है ना नमो सिद्धाणम
निर्मल हुआ तो जो पर्याय में शुद्ध हो न पीछे विकार और सिद्ध ने भी होना चाहिए। अनंत सिद्ध से परमात्मा नमो सिद्धानंद मुक्ति शिला पर विराजते अनंत सिद्ध भगवान। तो ये तो निर्मल है, तो उसको जो विकार निर्मल है विकार हुआ तो उसको भी विकार होना चाहिए। समझ में आया? हाँ हाँ। जो चिण्या है चिण्या चना चना डालिया हुआ सीख सीख पीछे उगते नहीं हुए डालिया उगे हैं तरण क्या था एम जहाँ आत्मा निर्मल पर्याय हो गई पीछे मलिन हो फिर क्या बनी अनादि से मलिन है तो मलिन का अपना स्वभाव का आश्रय लेकर नाश होगा तो कभी मलिन पर पीछे होगी नहीं। मलिन का नाश करने का उपाय कोई क्रियाकांड नहीं। शुद्ध स्वभाव। एक समय में भगवान आत्मा अनंत अनंत गुण का भंडार भरा है। आकाश नो पार नहीं ऐसे गुणनी संख्या का पार नहीं। सागर ना गंभीरता नो पार नहीं ऐसे प्रभु ना अनंत गुण नो पार नहीं। प्रभु એટલે આત્મા અંદર સૂર્યના પ્રકાશની તેજ કુટાકુટી હોય તો પણ આ ચૈતન્યના પ્રકાશનો પાર નથી। એવો જે ભગવાન આત્મા अनादि से कर्मना संग से विकारी परिणाम करते हैं। तो पहले विकार नहीं था किया पर्याय में ऐसा नहीं। पीछे जब विकार की पर्याय अपना शुद्ध स्वभाव का शुद्ध ज्ञान करने से अपना स्वरूप में रमणता करने से अशुद्धता का नाश होता है, फिर अशुद्धता होती नहीं। चेना जी सिखाई गया ये पीछे उगे नहीं, मिठास आपे उगे नहीं। कच्चा चना है मिठास आपे नहीं, चना तोरा 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 आपे अने उगे। पक्का चना तोराश दे नहीं, मिठास आपे ने उगे नहीं। एम भगवान आत्मा अज्ञान ने राग द्वेष में आत्मा का आनंद नहीं, दुख है तुराश में अने एने लईने उगे। अज्ञान ने मिथ्या श्रद्धा लेने जन्मे, पर जिसने मिथ्या श्रद्धा ज्ञान का नाश किया और आत्मा का स्वाद आया, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, पीछे उगे नहीं, जन्मे करण मन नहीं। આવી વાત છે વિશેષ કે છે। આપણે લોકો કહે છે ને કે દુનિયા ઉપર જયારે બધા બધા પાપોનો ફેલાવો થઈ જાય તો પાછા આવે અને બધું સરખું કરે, એટલે કે અત્યારે વિતરાગ છે પછી એ રાગી થાય। અત્યારે એની પર્યાય શુદ્ધ છે, બરાબર છે, વિતરાગ છે। અહીંયા શું છે અમારા શાંતિ નિકેતનમાં કે આપણે બધાનું રાખવાનું, આપણે બધાનું કોઈને ખોટું નહીં કહેવાનું। બરાબર છે। ખોટું નાખીએ તો આમાં એનો થાય કે આપણે જૈન ધર્મ સિદ્ધાંત એકદમ જુદું છે ને એ આપણે માનવું પડે। અમારે અમુક જૈન એવી રીતે છે। રંધાબેન તમે આપણે આ ખાસ કરીને આપણા પ્રમુખ હતા ને જે પુલિનભાઈ એટલે આખો થિયરી ખોટી થઈ ગઈ ને કે આપણે બધું બધાને માનવાનું એમ। બધું માનીએ આપણે તો આપણે આ તો શું થાય કે વિતરાગ માંથી રાગી થાય, રાગી માંથી પછી વિતરાગી થાય, પાછા વિતરાગી થાય। આપણે આમાં આપણે શું કે એક વખત વિતરાગ થયા પછી રાગ આપણું આનું આવે છે ને કોણ ઓલી નામ ભૂલી ગઈ, આબુમાં એ લોકોનું છે શિવાની, એ લોકોમાં બી એવું છે પાછું જન્મ લે।
હા એટલે right. આમ બધું બહુ સરસ કહે છે, પણ આ ફરીથી જન્મ થાય જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે એ Yeah. હમ રજની પહેલા સ્તુતિ કરી લઈએ, પછી રેકોર્ડિંગ બંધ કરું. હા હા ઓકે પતી ગયા, મારે પણ તો પતી ગયું છે. ઓકે ઓકે, ઇન્દ્રન સર. હા. સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષહીએ ન સમાય જી કાલનાદિકી તપન બુજાની નિજ નિધિ મિલી અથા અજી સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષહીએ ન સમાય જી સંશય ભ્રમર વિપર્ય નાશા સમ્યક બુદ્ધિ ઉપજા યજી સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષહીએ ન સમાય જી નર ભવ સફલ વયોબ મેરો નર ભવ સફલ વયોબ મેરો બુધ જન બેટત પાય જી સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષહીએ ન સમાય જી निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी मात को वंदना सत बार है वंदना सत बार है બોલો સર્વંતરમુખ મુક્તધારી જિનેન્દ્ર ભગવાન નો જય હો. जय हो જય સાધ હો સાધ સંગ જીનવાણી માત નો જય હો. જય હો जय हो મનમાં વિચારતા ભાવલિંગી સંત મુનિરાજ નો જય હો. જય जय હો हो પરમ ઉપકારી પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી નો જય હો. जय हो સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મ નો જય હો. जय हो ઓકે તો કાલે મળી આ રીતે બરાબર. હા, સારું, સ્ટોપ. हाँ જય બહુ જીનેન્દ્ર આજ સરસ કેવું રજનીભાઈ